हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन हाथ पर दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज हम सिरसा के एक ऐसे गांव की चर्चा करेंगे जिसमें भाईचारे की मिसाल भी बेमिसाल है और यहाँ के लोगों का जज्बा और एक श्रद्धा का जो समुंदर है वो देखते ही बनता है, क्योंकि यहाँ पर हर साल महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर यहाँ के बाबा मोतीपुरी के टिल्ले पर एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। ये इस गांव की सबसे बड़ी खूबसूरती है और सबसे बड़ा इसका उदाहरण ये है कि इस बाबा जी के प्रति इन लोगों का जो एक विश्वास इतना अटूट है कि इस गांव का कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर का सदस्य और उस घर के जितने भी रिलेटिव यानी कि जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो इस दिन दूर दराज से चलकर इस गांव में आते हैं और बाबा के टिल्ले पर पहुंचकर अपनी मन्नतें मानते हैं। ऐसा माना जाता है, यहाँ के लोग बताते हैं कि कई 100 साल पहले यहाँ पर बाबा मोतीपुरी की ओर से यहाँ पर आकर कठोर तपस्या की गई। यहाँ पर जो पुराने लोग हैं वो बताते हैं कि बाबा जी की तरफ से करीब 12 सालों तक लगातार एक पेड़ के नीचे एक ही टांग पर खड़े रहकर तपस्या की गई, जिसके बाद बाबा जी की ओर से ऐसे लाखों चमत्कार हुए, ऐसे पर्चे हुए कि लोग उनके कायल हो गए। आज राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और देश के कोने कोने से इस दिन लगातार जो श्रद्धालुओं का यहाँ पर जमावड़ा रहता है। हम आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं, आपको घर बैठे दर्शन करवाते हैं। सबसे बड़ी इस टिल्ले की खूबसूरती क्या है हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे, क्योंकि मोतीपुरी जी बाबा जी जो कि कई 100 साल पहले यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर लोगों का उद्धार किया। अब भी यहाँ पर हजारों श्रद्धालु शिरकत करते हैं और यहाँ पर जो सेवा कर रहे हैं बाबा रोहताशपुरी जी, वो बताते हैं कि यहाँ पर 100 से ज़्यादा साधुओं को निमंत्रण दिया जाता है। यहाँ पर हलवाई लगातार 3 दिनों तक यहाँ पर बैठे रहते हैं। पूड़ी का लंगर, यहाँ पर जलेबी का लंगर और तंदूर की रोटी और विशेष तौर पर जो पूड़े और प्रसाद यहाँ पर लोगों को दिया जाता है। देसी घी करीब यहाँ पर 10 लाख रुपए के आसपास का खर्च हर साल होता है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। और बाबा मोतीपुरी जी महाराज हैं, उनकी यहाँ पर जो अपार एक कृपा की वजह से इस गांव के लोगों की जो एक बड़ी श्रद्धा है। और लोग ये बताते हैं कि जब से बाबा जी यहाँ पर आए तब से लेकर ऐसे सैकड़ों साल उनके बुजुर्ग बताते हैं बीत गए कि इस गांव में कभी भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कभी कुदरत का कोई कहर नहीं हुआ, बल्कि इस गांव की सद्भावना हमेशा बढ़ती जाती है। हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। वाकई ही गांव की खूबसूरती अपने आप में बेहद नायाब और अपने आप में एक बड़ी अनोखी जो कि एक मिसाल होती है, जो कि गांव के लोग एक तरीके से रहते हैं। सब लोग एक ही जगह पर बैठते हैं, एक ही जगह पर लंगर छका जाता है और यहाँ पर किसी जात पात का कोई मसला नहीं है, बल्कि सब लोगों को एक समान यहाँ पर रखा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है इस गांव जगमाल वाली की हम चर्चा कर रहे हैं। ये सिरसा का गांव जगमाल वाली है, जो कि मंडी कालावाली से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर लोग बताते हैं कि कई 100 साल पहले ये गांव बसा था। तब से लेकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये गांव ख्याति प्राप्त है। यहाँ पर हर वर्ष जो खेल मुकाबले करवाए जाते हैं, शिवरात्रि के पर्व पर मेला लगता है और बाबा मोतीपुरी जो स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा हर वर्ष यहाँ पर जो एक बहुत बड़े टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। और इस दिन जो लोग दूर दूर से चलकर यहाँ पर आते हैं और अपनी जो मन्नतें लोग यहाँ पर आकर उनकी जो पूरी होती है वो श्रद्धा के साथ यहाँ पर नमन करते हैं। और ये लोगों की धारणा है कि बाबा जी की कृपा से यहाँ पर जो भी कोई आज तक आया है वो कभी भी खाली झोली नहीं जाता, बल्कि उसको हाथों हाथ फल मिलता है। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक बेहद एक विशाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से ज़िले नहीं बल्कि कई राज्यों के लोग यहाँ पर पहुँचे। बेहद लोग खुश नज़र आए। और सबसे बड़ी खूबसूरती है इस बाबा जी के टिल्ले की कि यहाँ पर हर किसी का सर अपने आप श्रद्धा से
झुक जाता है। ये इसकी एक सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर लोगों के लिए लंगर भोजन की व्यवस्था की जाती है। लगातार 3 दिनों तक इसी तरीके से यहाँ पर भीड़ रहती है। श्रद्धालु यहाँ पर दूर दराज से आते हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था की जाती है। और सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी वो ये कि जब ये दिन पूरे साल के बाद आता है, इस गांव की कोई ऐसी गली नहीं है जहां से लोग निकल कर घरों से अपने रिश्तेदारों को बाहर गेट पर लेने आते हैं और सीधे घर पर चाय नहीं बल्कि सीधे टिल्ले पर आकर चाय भोजन लिया जाता है। सबसे पहले माथा टेका जाता है लाइनों में लगकर। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो 70 से ज़्यादा सेवादारों का एक ग्रुप है। ये लोग बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को मैनेज करते हैं और इन लोगों का भी विश्वास है कि यहाँ पर कोई भी टेढ़ी आंख से देख तक नहीं सकता है, क्योंकि बाबा जी की जो इतनी अपार कृपा इन लोगों पर है कि सब कुछ वो अपने आप करवा लेते हैं। और जो मौके के यहाँ पर बाबा जी हैं रोहताशपुरी जी, वो लोगों के साथ बेहद अच्छे तरीके से समन्वय बिठाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से लोगों के साथ डील की जाती है और सिर्फ एक ही बात पर यहाँ पर बल दिया जाता है कि आपको शिव को मानना है, आपको बाबा जी की समाधि से जो लेना है वो बाबा मोतीपुरी जी की आपको इस समाधि से मिलेगा। यहाँ पर लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं आपको वो भी सुनवाते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, आप सिरसा के इस गांव से रहने वाले, तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा। हम आपकी श्रद्धालुओं से, यहाँ के सेवादारों से बात करवाते हैं, उनका इस बाबत क्या कहना है। पिछले लंबे समय तो बाबा जी की, बाबा मोतीपुरी जी, बाबा समझपुरी, चैनपुरी, बाबा तेजपुरी, व्यासपुरी लंबे समय तो चलता आ रहा। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਡੇਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉਧਰੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਭਰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧੀਆ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀਪੁਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ, ਜਾਨੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਲੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੱਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਕੂੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪੂਰੀਆਂ ਦੇ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਕੱਠ ਵੱਠ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਆਸਾਂ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਆਏ ਵਾਰ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਕੱਠ ਨਾਲ, ਸਮੂਹ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਮੋਤੀਪੁਰੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ 5 ਗੁਰਭਾਈ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੰਤ 6 ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪੱਤਰਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਗਤ ਗਈ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਮੋਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਦਾ ਤੂੰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦੋਨੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ 3 ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪੈਰੀਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਉਸੇ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਲਾ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਮੋਤੀਪੁਰੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਜੱਜ ਕੇ, ਸੰਯੋਗ ਪੂਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਸਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਗਲਾ ਕਾਮਨਾ ਪਾਵਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਲਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਲਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ, ਲਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਗਾਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਕਾਮਨਾ ਲੈ ਆਇਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਪਦੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਭਾਵਨਾ। ਬਾਬੇ ਮੂਰਤੀ ਜਗਮਾਲੇ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀਪੁਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੇਲਾ ਭਰਦਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਤੀਪੁਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400-500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਾਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਚੌਥੇ ਪੜੋਤਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਨਗਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੜੇ ਕਾਕੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਸਲ ਦਾ ਔਲੇ ਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਗਰ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੇਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਲੰਗਰ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਪੂਰੀਆਂ ਦੇ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੜਾਹੇ ਮਾਂਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚੱਪਲਾਂ ਜੁੜੇ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਭਮੱਕੜ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਹ ਕੋਈ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਛੱਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੂਰੀਆਂ ਦੇ ਛੱਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਮੋਤੀਪੁਰੀ ਕੀ ਜੈ।